من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ لا یغفر نہیں معاف کرے گا ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اختیارات کے اعتبار سے اور بندگی کے اعتبار سے اگر کسی اور ہستی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے تو اللہ ایسے گناہ کو معاف نہیں کرے گا آخرت میں۔ دنیا میں اگر آدمی شرک سے تائب ہو جائے تو معافی مل جاتی ہے، لیکن اگر شرک پر خاتمہ ہو تو پھر معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں جن کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس میں بھی مشیت الہی کا ہی فیصلہ ہے کہ کس کو معاف کر دینا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس کا ارادہ گناہ کا نہ ہو اور ساون ہو گیا ہو، یا کوئی ایسا اس کے پاس عذر یا کوئی صورتحال ایسی بن گئی ہو تو اس میں اس کی معافی کا امکان بڑھ جاتا ہے، لیکن جو تعدی کے طور پہ، ضد کے طور پہ، نافرمانی کے طور پہ گناہوں کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے بھی معافی کی صورت نہیں بنتی۔ فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی شریک ٹھہرایا وہ صاف طور پہ گمراہی میں جا پڑا۔ دور کی گمراہی کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ہدایت سے بہت دور چلا گیا۔ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَاثًا، نہیں پکارتے وہ مگر اناسا، مؤنث کو، مؤنث کہتے ہیں مادہ کو، یعنی مراد بعد میں عورتیں بھی ہیں لیکن اس سے مراد کوئی بھی مؤنث چیز ہو سکتی ہے۔ جو وہ بتوں کی شکلیں بناتے تھے مختلف، تو ان کے اندر نر مادہ کے اعتبار سے بھی ایک تفریق موجود ہوتی تھی۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ جو لات اور منات بنائے گئے یہ عورتوں کے ناموں سے انہوں نے نسبت لی ہے۔ بعد میں کہا ہے کہ اللہ سے لات، اللہ بنا دیا مؤنث۔ اور پھر دوسرا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ فرشتوں کو اہل مکہ جو تھے، مشرکین مکہ، وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بھئی دلیل کیا ہے؟ سورہ زخرف ہے یا اس میں کہیں ذکر ہے کہ چونکہ عورتیں زیورات کو پسند بھی کرتی ہیں اور ان کے لیے زیورات کا استعمال سونا ہو چاندی ہو جائز ہے، تو جس طرح عورتیں زیورات سے لدی پھدی ہوتی ہیں پھر وہ پردوں میں رہتی ہیں، فرشتے بھی جو ہیں وہ پردوں میں رہتے ہیں، وہ سامنے نہیں آتے، اس لیے وہ لا محالہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ شرم و حیا کی وجہ سے سامنے نہیں آتی۔ تو یہ بھی ایک اس کا پہلو تھا۔ فرمایا کہ یدعون من دون الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں پکارتے وہ مگر شیطان کو، اور شیطان بھی وہ جو باغی ہے، سرکش، مرید سرکش اور باغی، اور اسی سے مردود ہے، رد کیا ہوا۔ فرمایا لعنہ اللہ، اللہ نے اس پہ لعنت کر دی۔ وقال، اور اس نے بھی کہا لاتخذن، میں ضرور پکڑوں گا، من عبادک کا تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا، ایک حصہ مقرر، کہ ظاہر ہے تو نے اتنی جو مخلوق بنانی ہے تو اس میں سے میں بھی اپنا حصہ لے لوں گا۔ کروں گا کیا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا، اور ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، خوشنما، جنہیں ہم کہتے ہیں نا سبز باغ دکھانا، تو یہ شیطان کا ہی اصل ایجنڈا ہے، سبز باغ دکھا کر لوگوں کو فریب میں مبتلا کر کے بھٹکا دینا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم کروں گا۔ اب شیطان کہاں بیٹھا ہے، کیسے حکم کرتا ہے، کس آلے کے ذریعے اس کا حکم جاری ہوتا ہے، یہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن ہر شر کے پیغام کے پیچھے شیطان موجود ہے۔
फरमाया फला युबत्तिकुन्ना आज़ान अल अनाम, मैं उन्हें कहूंगा और वो जानवरों के कान काट डालेंगे। ये कान काटने वाला रवाज मुशरिकीन में मौजूद था। अपने बुतों के नाम पे कुछ जानवरों को आजाद छोड़ देते थे, उनसे कोई फायदा नहीं उठाते थे, न उनका गोश्त, न उनका दूध, न उनकी सवारी, न उन पर बोझ लादना। वो जिधर चाहे चलते फिरे, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती थी कि ये फलां देवता के नाम पे छोड़े हुए हैं। तो कहा कि वो जानवरों के कान काटेंगे अलामत के तौर पे कि ये फलां बुद्ध के नाम पे, फलां देवता के नाम पे मन्नत मानी गई है, छोड़ दिया गया है। वला आमुरन्ना, और मैं उनको हुक्म दूंगा, फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, बस वो बदल डालेंगे अल्लाह की तख्लीक को, तगय्युर करेंगे अल्लाह की तख्लीक को। अब इसमें दो माने हैं। एक तो वो मुराद है जो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला ने नसीहत फरमाई कि ये जो औरतें विग लगाती हैं या ये जो दांतों में खला रगड़ रगड़ कर उसको खला पैदा करती हैं उसमें खूबसूरती के ख्याल से, तो वो उसकी मजम्मत करते थे और इस आयत को बतौर दलील के उन्होंने पेश किया। एक और मफहूम भी इसका है और वो ये है कि अल्लाह ने ये आंखें, ये दिमाग, ये चेहरा, ये जुबान, ये हाथ, ये पांव दिए हैं, जिस मकसद के लिए दिए हैं उस मकसद के खिलाफ इस्तेमाल करना, उस मकसद के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये भी तगय्युर खल्क़ुल्लाह है। अल्लाह की मखलूक जिस काम के लिए बनाई गई वो काम उससे ना लिया जाए, उसके उलट काम उससे लिया जाए, तो ये भी उसी के जुमरे में शामिल है। फरमाया कि वमन यत्तखिज़ शैतान वलिया, और जो कोई शैतान को बनाएगा दोस्त, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, फकद खसर खुसरान मुबीना, तो उसने खुला घाटा पाया। इसमें तो जाहिर है किसी को कोई शक नहीं है। याइदुहुम, वो उनको वादे देता है, वयुमन्नीहिम, और उनको झूठी आरज़ुएं दिलाता है, यानी वही बात सबज बागों वाली। फरमाया वमा याइदुहुम शैतान, और शैतान के वादे नहीं है मगर गुरूरा, धोखा। ये धोखे वाले वादे हैं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। हाँ, इसके मिसाल फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छा उलाइका मअवाहुम जहन्नम, ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है। वला यजिदून अन्हा महीसा, और वो उसमें कोई छुटकारा नहीं पाएंगे। पकड़े गए सो पकड़े गए, अब बचने की कोई सूरत नहीं है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमाल किए, सनुदखिलुहुम, अनकरीब हम दाखिल करेंगे उनको जन्नात, बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें चलती होंगी, खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा रहेंगे उसमें, हमेशा रहना। वादल्लाहि हक्का, अल्लाह का वादा तो सच्चा है। देखा, तकाबुल में शैतान का वादा धोखा है, अल्लाह का वादा सच्चा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है। लैसा बिअमानियकुम, नहीं है तुम्हारी आरज़ुएं, वला अमानी अहलिल किताब, और नहीं अहले किताब की आरज़ुओं पर। यानी अल्लाह जो फैसले करेगा क़यामत के दिन वो तुम्हारी आरज़ुओं पर नहीं होंगे। और इसके कहने का मकसद क्या था कि अहले किताब भी कहते थे बस हम नबियों की औलाद हैं, खुदा के प्यारे हैं, पुतरेले हैं, हमें जहन्नम में कैसे डाला जाएगा। बहुत देख हुआ गए भी तो 40 दिन के लिए, जैसे एक कौल है कि उनका ख्याल यह था कि वो जो 40 दिन बिछड़ी की पूजा करते रहे, बस उतने दिन जरा जहन्नम भुगतनी पड़ेगी। तो ये उनका एक आरज़ू ही है ना कि वो जन्नत वाले हैं और जन्नत उनकी है। यही बात अगर हम भी कहें और काम उन वाले करें तो फिर क्या इस लेबल के जरिए फिर हमें जन्नत मिल जाएगी।
तो लेबर के जरिए तो जन्नत नहीं मिलेगी जब तक कि वो काम ना करें जिनके लिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। वह मैं यामल सू, जो कोई बुरा अमल करेगा युजज़ा भी, उसको उसका बदला दिया जाएगा। वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्या वला नसीरा, और ना पाएगा अल्लाह के सिवा कोई हिमायती, कोई मददगार नहीं मिलेगा। वमन यामल मिनस सालिहात, और जो कोई करेगा अच्छे अमाल, मिन ज़करिन व उन्सा, वो मर्द हो या औरत, फरमाया वह हुआ मोमिन, शर्त यह है कि वो मोमिन हो, यानी ईमान मौजूद हो तो फिर आमाल सालिहा भी कारआमद है। फरमाया फौलाइका यदखुलूनल जन्ना, और ये वो लोग हैं जो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। वला युज़लमूना नक़ीरा, और उन पर वो जो घुटने के ऊपर पर्दा होता है ना, उसके बराबर भी उनके साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। पर्दा कितना कुछ होता है। फरमाया वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, उससे बेहतर दीन किसका हो सकता है जिसने अपने आप को हवाले कर दिया अल्लाह के, अस्लमा सपुर्द कर दिया, सरे तस्लीम खम कर दिया। वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा, और पैरवी करता है वो तरीका इब्राहिमी की जो हनीफा, यानी वो यकसू थे, किस पर? तौहीद पर और अल्लाह के दीन पर। फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और पकड़ा था अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों जमीन में। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन मुहीता, और अल्लाह ने हर चीज को घेरे में ले रखा, कोई चीज उसके दायरे कार से बाहर नहीं है। ये बात कहने का मकसद क्या है कि तुमने पेश होना है, अच्छों को अच्छाई का सिला, बुरों को बुराई की सजा मिलकर रहेगी, इसलिए कि हुक्म मेरा ही चलता है यहाँ भी वहां भी। फरमाया वयस्तफ्तूनका फिन्निसा, एक बार फिर इआदा हो रहा है उन्हीं अहकामात का जो सूरह निसा के आगाज में आए थे। तो इससे पूछते हैं, ये सवाल हुआ, पूछा गया, फतवा लिया गया। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन, कह दीजिए अल्लाह तुम्हें फतवा देता है इनके बारे में। अब आगे उसकी तफसील है कि वो क्या सवाल क्या है, जवाब क्या है। वमा युतला अलैकुम फिल किताब, और जो कि पढ़ा जाता है तुम पर किताब में, फी यतामन निसा, यतीम औरतों की, अल्लाती वो ला तो तू ना उन्ना, कि तुमने ना दिया उनको, माँ कुतिबा लहुन, जो उनके लिए मुकर्रर किया गया था। व तरगबून, और तुम चाहते भी हो, अंतन के हुन्ना, के उनसे निकाह करो। वल मुस्तज़अफ़ीन मिनल विल्दान, और जो कमजोर बच्चे हैं यतामा, उनके हुकूक के बारे में। गोया यतीम के बाब में एक बार फिर इआदा किया अपने आकाम का कि यतीम बच्चियों के साथ ज्यादती का इर्तिकाब नहीं होना चाहिए। अगर वो माल और जमाल रखती हो तो तुम उनसे निकाह के पीछे पड़े रहो, अगर वो माल और जमाल नहीं रखती तो तुम उनको किसी और के पल्ले बांधने की फिक्र करो और तुम्हें कोई दिलचस्पी ना हो, तो ये तो खुद गर्जी की इंतहा हो सकती है। फरमाया वअन तक़ूमू लिल-यतामा बिल-क़िस्त, और ये कि यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहो, कोई नाइंसाफी यतीमों के साथ नहीं होनी चाहिए। वमा तफ़अलू मिन खैर, और जो भी तुम अच्छा काम करोगे, फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा, बस अल्लाह उन सबको, उन सारे अमाल को तुम्हारे को जानता है। वह इन इम्रातुन खाफत मिन बालिहा, और अगर कोई औरत डरे अपने खावन से, नशूजन के वो खावन उस पर सरकशी करेगा, बदसलूकी करेगा, और एरादन, या उसकी परवाह नहीं करेगा, उससे अदमी दिलचस्पी करेगा। फरमाया फला जुनाह अलैहिमा, फिर कोई गुनाह उन दोनों पर नहीं, उसलहा बैनहुमा सुलहा, थाने नहीं जाना, फिर उनके दरमियान सुलह हो जानी चाहिए। अब सूरत ये है कि एक आदमी की एक बीवी है, वो बीवी अब
حقوق کے ظن و شوق کے قابل نہیں اور خاوند اس کا دوسری شادی کر لیتا ہے تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ردے کی ٹوکری میں نہیں پھینکنا، اس کے حقوق نان و نفقہ اسی طرح برقرار ہیں برابر کی سطح پہ۔ بے شک یہ اب تمہارے کام کی بظاہر نہیں ہے لیکن اس کے حقوق برقرار ہیں، لیکن جو دوسری بیوی ہے اب اس بیوی کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ جس طرح اپنے حقوق تک خاوند کو محدود کر رہی ہے اس کے لیے بھی ایسا ہی چاہے، تو ظاہر ہے اس کا معاملہ ذرا مختلف ہوگا فطری طور پر، اس لیے کوئی ایسا مطالبہ وہ نہیں کر سکتی جس سے خاوند کے حقوق پامال ہوتے ہوں۔ لیکن خاوند کو دوسری بیوی آنے کے بعد پہلی بیوی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی، اس کو لباس ہلکا، اس کا کھانا معمولی اور دوسری کے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے اور اعلیٰ قسم کے لباس اور سہولیات، تو یہ تفریق کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپس میں یہ معاہدہ کر لیتے ہیں اس کو اپنے پاس رکھے، فارغ نہ کرے، لیکن حقوق کے ساتھ۔ فرمایا وَصُلْحُ خیر، اور صلح ہی بہتر ہے۔ کتنا ایک جملہ ہے چھوٹا سا اور ایک پورا مضمون ہے کہ آپ خاندانوں میں تصادم چاہتے ہیں، ٹکراؤ چاہتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی چاہتے ہیں، اور اس آگ کو بھڑکانے میں پھر دائیں بائیں کے لوگ بھی خاندان کے رشتہ دار موقع تلاش کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، آگ بھڑکاتے ہیں، خاندان بکھر جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، صلح ہی ہونی چاہیے۔ اور تھانے اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ تھانے میں جانے کے بعد صلح نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کی گئی ہے نفسوں کو بخیلی۔ آدمی طبعاً ایسا ہے کہ وہ اپنا مفاد تو دیکھتا ہے اور دوسرے کے فائدے کے لیے وہ اتنا جذبہ نہیں رکھتا۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ تھانے نہیں جانا، یہ تو میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ اگر کیس چلا جائے تو پھر صلح کے امکانات ختم ہو جائیں۔ قاعدہ وہی ہے جو شریعت نے پیچھے سورہ نساء میں بتا دیا کہ ایک حکم بیوی کے خاندان سے، ایک مرد کے خاندان سے، ان کے درمیان معاملہ رکھا جائے۔ اگر نباہ کی صورت بن سکتی ہے بنا دیں، نہیں بنتی تو فارغ کر دیں، اچھے طریقے سے فارغ کر دیں۔ فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پھر اگر تم اچھائی کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو اور تقوی بھی اختیار کرو، یعنی خدا خوفی کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان بیویوں کے ساتھ اپنا رویہ رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تمہارے اعمال سے آگاہ ہے، تم کیا کر رہے ہو اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ جو بار بار علم و خبر کی بات اللہ اپنی صفات کو بیان کرتا ہے تو یہ ہمیں متوجہ کرنے کے لیے کہ تم جس کی بادشاہی میں رہ رہے ہو، جس کی زمین پہ آباد ہو، جس کے آسمان کے سائے تلے جی رہے ہو، وہ تمہارے کسی حرکت سے ناواقف نہیں، اسے کوئی جاسوسی ایجنسی لگانے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ایسے وہ کیا کہتے ہیں ان کو جو لگاتے ہیں جی آلات لگانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ خود ہی دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کو پتا ہے، اس سے تمہاری کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھ پاؤ گے اگر عدل کی بین النساء، عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تمہاری خواہش بھی ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بشری کمزوری کی طرف اشارہ کیا کہ اگر ایک آدمی ایک بیوی کے ہوتے ہوئے پھر دوسری بیوی لاتا ہے تو اس کی جو بشری کمزوری ہے کہ وہ اس نئی آنے والی کے لیے، وہ جو عربی کا ایک محاورہ نا کلو جدید لذیذ، اور آدمی جدت پسند ہوتا ہے، تو اس کمزوری کی بنیاد پہ تمہارے لیے تو یہ ذرا مشکل کام ہے، لہذا ایسا مت کرو، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ وہ بیوی جو پہلے والی ہے وہ درمیان میں لٹکی رہے، نہ اس کے کوئی حقوق، نہ اس کا کوئی خیال، نہ اس کے ساتھ حسن سلوک، تو یہ زیادتی اور ظلم کا راستہ اختیار
मत करो। इन तुस्लिहू व तत्तकू, और अगर तुम सुलह सफाई कर लो और तकवा इख्तियार करो, इन्नल्लाह काना गफूर रहीमा, बख्शने वाला मेहरबान है। बशरी तकाज़ों से अगर कोई कमी बेशी हो भी जाए और आदमी की नीयत गलत ना हो तो इम्कान बख्शिश का बढ़ जाता है। फरमाया और अगर आपस में तफरीक चाहे दोनों मियाँ बीवी, बीवी कहती है बस मैंने तेरे साथ नहीं रहना है, मुझे तू फारिग ही कर दे, तो फरमाया फिर ये याद रखो रिज़्क तुम्हारे हाथ में नहीं है, रिज़्क किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह गनी कर देगा हर एक को अपनी कशाइश से। ना खावद उस औरत की वजह से जिंदगी से लाचार हो जाएगा और ना वो बीवी उस खावद की वजह से लाचार हो जाएगी। फरमाया वकान अल्लाहु वासिअन हकीमा, और अल्लाह वसअत वाला, हिकमत वाला है। वसअत तो बेतहाशा है, बेकनार है, लेकिन फैसले हिकमत के तहत ही होते हैं। फरमाया वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही का जो कुछ आसमान और जमीन में है। यानी तुम ना दावेदार बनो कि ये मेरा है ये तेरा है, सब कुछ किसका है? अल्लाह का है। तुम सिर्फ अमीन हो। तो अमीन का काम ये नहीं कि अपनी मर्जी करे, अमीन का काम यह है कि उसकी मर्जी करे जिसकी अमानत है। फरमाया वलक़द वस्सैनल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम, और ताकि हमने हुक्म दिया था उन लोगों को जो किताब दी गए तुमसे पहले, और तुम्हें भी कह रहे हैं, हम हुक्म दे रहे हैं अनित्तकुल्लाह, कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ दिलों में रखो। वइन तकफुरू, और अगर तुम कुफर करोगे, नाशुक्री करोगे, फइन्न लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तो अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों जमीन में है। तुम्हारी नाशुक्री से अल्लाह की बादशाही को कोई जवाल नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फरमाया वकान अल्लाह गनियन हमीदा, और अल्लाह गनी है, उसे तुम्हारी इबादतों की सजदों की कोई परवाह नहीं है, तुम्हारे इशार और सदकों की भी उसको जरूरत नहीं है। वो तो कहता है आपस में एक दूसरे के काम और सवाब मैं दूंगा, इससे बढ़ के इनाम क्या हो सकता है? काम एक दूसरे का करो, सवाब उससे लो। फरमाया वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और फिर एक दफा इसी बात का इज़हार किया कि सब कुछ अल्लाह का है आसमानों जमीन में। वकान अल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला, पहले कहा गनियन हमीदा, यहाँ का वकीला, कारसाज भी हुआ है। यहाँ जो कुछ बनाता है वही बनाता है, जिसको बिगाड़ना चाहे वो बिगाड़ देता है। कौमें उठी शादा खुशहाल, उनका सत्यानाश करना चाहा उनकी नाशुक्री की वजह से, तो एक वक्त उन पे ऐसा आया कि वो खुश हो गए, और फिर एक ऐसा वक्त आया कि उनका नामो निशान भी मिट गया। इसलिए अल्लाह को किसी की हाजत नहीं, सबको अल्लाह की हाजत है। फरमाया यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे तुम्हें ले जाए, अय्युहन्नास, ए लोगो, वयाति बिआखरीन, और तुम्हारी जगह किसी और को ले आए, बुला सकता है। वकान अल्लाह अला ज़ालिका क़दीरा, और अल्लाह इस पर कादिर है। मन कान युरीदु सवाब दुनिया, जो कोई दुनिया का सवाब चाहता है, फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में बदला देना या आखिरत में देना ये सब अल्लाह के हाथ में है। अगर दुनिया में चाहे तो दुनिया में भी दे देता है, बाद नेक लोगों को दुनिया में भी सिला मिल जाता है, आखिरत का सिला उससे अलग है। और बाल बुरों को दुनिया में सजा मिल जाती है, जैसे कौम नूह, कौम आद, समूद, उनको दुनिया में मिला, फिरौन उसको दुनिया में भी सजा मिली, और आखिरत में भी अन्नार युरज़ून अलैहा गुदुव्वन व आशिया, वो आग पर सुबह शाम पेश की जाती, आग का अजाब उनको हो रहा है मरने के बाद भी। जी मेरा सूरह मोमिन है। फरमाया जी बिल्कुल, वकान अल्लाह समीअम बसीरा, और अल्लाह सुनने देखने वाला है। वो तो हदीस में बड़ा वाज़ेह है कि जब मोमिन की रूह निकाली जाती है तो उसकी मैयत जब कब्र में रखी जाती है मोमिन साले की, तो कब्र ता हद नजर तक खुल जाती है,
اور اگر مرنے والا فاسق فاجر اور نافرمان اور مجرم ہوا اس کی قبر تنگ کی جاتی ہے، حتی تختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں ادھر والی ادھر، پسلیاں اور یہ پسلیاں ادھر نکل جاتی، اس طرح دباتی ہے قبر. تو یہ عذاب ہے. اسی لیے قبر کا عذاب بالکل بجا ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید بھی بتا رہا ہے. فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ کھڑے ہونے والے انصاف پر، انصاف کے علمبردار بنو، انصاف پر قائم ہو جاؤ. یعنی انصاف مشن بھی ہو، انصاف رویہ بھی ہو، صرف رویہ بھی نہیں، صرف مشن بھی نہیں. رویہ تو انصاف کا مطلوب ہے، یہاں یتیموں کی بات ہوئی اور بیویوں کی بات ہوئی تو ظاہر ہے انصاف چاہیے. تو فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، گواہی بھی حق کی دو اور فی سبیل اللہ دو، ایسے نہیں کہ سودا کرو. فرمایا ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، علی انفسکم تمہارے اوپر پڑ رہی ہو اس کی زد. فرمایا اول والدین، یا والدین کے خلاف جا رہی ہو، والاقربین یا رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو. ان یکن غنیا و فقیرا، وہ رشتہ دار یا جس کے خلاف گواہی جا رہی ہے وہ مالدار ہے یا غریب ہے. یہ نہ دیکھو کہ مالدار ہے مجھے اس سے مالی فائدہ ہوگا تو میں اس کے حق میں گواہی دے دیتا ہوں، اور اگر غریب ہے اور بیچارہ غریب ہے اس کے خلاف گواہی دوں گا تو یہ بیچارہ اس کی زد میں آ جائے گا. تو ایسا نہیں، یہاں حق کی گواہی کے لیے نہ امیر دیکھا جائے گا نہ غریب دیکھا جائے گا. فاللہ اولیٰ بہما، اللہ اس امیر اور غریب ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے اور اس کی خاطر حق کی گواہی دی جائے. یہ گواہی دین کے معاملے میں بھی ہے، دنیا کے معاملے میں بھی ہے. فرمایا فلا تتبعوا الہوی، پس خواہشات نفس کی پیروی مت کرو، ان تعدلوا، کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ. خواہشات نفس کی پیروی کرو گے تو انصاف پر قائم نہیں رہو گے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم کوئی کرنا چاہو نا اعراض اور لگی لپٹی گول مول بات کرنے کی کوشش، تلوین کہتے کس چیز کو نرم کرنا، تو بات کو ذرا نرم کرنے کے بہانے گول مول کر دیا جائے، نہ اس کے خلاف نہ اس کے خلاف، ایسا نہیں. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تمہارے اعمال سے آگاہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری. والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جو سے پہلے اتاری گئی. ومن یکفر باللہ وملائکتہ، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ ورسلہ، اور اس کی کتابوں اور رسولوں کا، والیوم الاخر، اور یوم آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. اچھا یہاں جو کہا گیا آمین یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اس کا مطلب ہے اس کے اوپر ڈٹے رہو، دوام کرو. یہ معنی کیا مفسرین نے کہ دوسرا آمنو لانے کا مطلب یہ ہے کہ مداومت کرو اپنے عقیدے پر، جمے رہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت ہونی چاہیے، ایک مفہوم. دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو استوار بھی کرو. فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثُمَّ كَفَرُوا، پھر انہوں نے انکار کر دیا، ثُمَّ آمَنُوا پھر ایمان لائے، ثُمَّ كَفَرُوا پھر انکار کر دیا، ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا پھر وہ کفر میں بہت آگے بڑھ گئے. اب یہ جو حالات اس کے رویے بدلنے والے ہیں نا، لوٹے کی طرح گھومنے والے ہیں، یہ اس آدمی کی بات ہو سکتی ہے کہ جو کبھی ایماندار بن کھڑا ہوتا ہے، کبھی بے ایمان بن جاتا ہے، کبھی نیک کبھی بد.
कभी फिर वापस उसी हालत पे। ये भी इसका मफहूम है। और ये भी मुराद लिया गया है मुफस्सिरीन के नजदीक कि इन्नल्लज़ीना कफ आमनु बे मूसा सुम्मा कफरू बे ईसा सुम्मा आमनु, फिर ईमान लाए बे ईसा सुम्मा कफरू, फिर इनकार किया बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सम्मज़दादु कुफरा, तो और बढ़ गए कुफर में। यानी अब उनका इनकार जहां तक पहुंच गया कि पीछे हटने की बजाय ईमान की तरफ जाने की बजाय और आगे बढ़ गए, क्योंकि जिद आ गई ना। तो जिद एक ऐसी शय है कि हर शय का इलाज है, जहालत का इलाज इल्म है, जिद का इलाज कोई नहीं। जिद तो अबू जहल को कहती है कि हक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, लेकिन मानना नहीं है। क्यों? कि हमारी सिरदारियां मतरबूत हो जाएंगी। फरमाया सम्मज़दादु कुफ्रा लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम, तो ऐसे बदनसीब आदमी को अल्लाह क्यों माफ करेगा? ऐसे बदबख्त के लिए तो कोई माफी नहीं है। लियग़फ़िर लहुम की बख्शी उनको, वला लियहदियहुम सबीला, और अल्लाह को भी कोई जरूरत नहीं पड़ी कि ये अगर नहीं ईमान की तरफ आना चाहते तो जरूर डंडे के जोर से इनको ईमान की तरफ लाया जाए। अच्छा चले जी, आज इसी पे इत्तेफाक करते हैं कि मुझे आगे पिंडी प्रोग्राम पे पहुंचना है।